안녕하세요. 생명의 흐름입니다. 이번 호부터는 기존 흐름 뉴스를 대신해서 생명의 흐름으로 인사드리게 되었습니다. 생명의 흐름은 지금 추구하고 있는 말씀을 강화하는 현재의 말씀과 또 내 인생을 바꾼 한 권의 책, 또 믿음의 선진들의 발자취, 3분 누림, 또 찬송등과 같은 다양한 주제로 공급이 넘치는 내용들로 여러분께 인사를 드리게 될 것입니다. 이런 방송을 통해서 시청하시는 모든 형제자매님들께 넘치는 공급을 드릴 수 있기를 원합니다. 첫 번째는 현재의 말씀입니다. 지난 7월 2일부터 7월 7일까지 레위기 결정연구 두 번째 집회가 있었습니다. 이번 레위기 결정연구 두 번째는 레위기 후반부를 다루게 되는데요. 제사장들의 헌신, 그리고 번제단에서의 불, 레위기 해설서인 히브리서, 그리고 속죄, 또 나병 환자, 그리고 희년, 그리고 명절들과 같은 다양한 주제가 결정들로 해방이 되었습니다. 너무나 풍성한 집회였었는데요. 오늘은 그 중에 맨 첫 번째를 다루고 있는 제사장들 헌신에 대해서 이야기를 나누도록 하겠습니다. 함께 이야기를 나누실 정찬수 형제님이십니다. 안녕하세요, 형제님. 안녕하세요. 메시지 1번은 제사장들 헌신에 대해서 다뤘는데요. 네. 이게 레위기 8장에 있는 말씀입니다. 네. 1장부터 7장까지는 재물들에 대해서 다뤘는데요. 네. 8장이 제사장들 헌신에 대해서 다룹니다. 네. 이 메시지 1번에 대해서 형님 잠깐 간략하게 교통을 좀 부탁드리겠습니다. 메시지 첫 번째가 제사장들의 헌신입니다. 네. 이 메시지의 중점에는 8가지가 있는데요. 첫 번째는 바로 제사장들의 손을 채우는 것입니다. 아멘. 즉 제사장들의 빈손을 채웠다는 것인데요. 제사장들이 주님을 섬기고 헌신하기 위해서는 반드시 모든 것을 포함하신 그리스도로 그들의 손을 채워야 한다는 것을 상징합니다. 그게 헌신의 첫 번째죠? 예. 네. 두 번째는 제사장들은 회막 입구에서 헌신했다는 것입니다. 회막 입구에서. 이것은 우리의 헌신이 다만 하나님 앞에서일 뿐 아니라 교회 앞에서, 즉 교회를 위한 헌신이라는 것입니다. 아멘. 세 번째는 제사장들은 물로 씻겨졌습니다. 물로 씻겨지고. 이 물로 씻겨졌다는 것은 우리가 하나님을 섬기고 헌신하기 위해서는 그 영으로 반드시 정결하게 되어야 한다는 것을 의미합니다. 아멘. 네 번째는 모든 성막기구에 기름을 발라서 거룩하게 했습니다. 이것은 우리가 오늘날 신약에서 제사장들로서 그리스도를 섬기고 헌신하기 위해서는 그 영으로 기름 발라짐으로 거룩해 되고, 즉 분별될 뿐 아니라 하나님과 하나 되어 섬기는 것을 말합니다. 아멘. 다섯 번째는 제사장들에게 의복을 입힌 것입니다. 네. 이것은 믿는 이들인 제사장들이 하나님을 섬기기 위해서는 그리스도의 인간 미덕들과 그분과 연합된 그분의 신성한 속성들로 단장되어야 한다는 것을 말합니다. 아멘. 여섯 번째는 속죄제물로 바치는 황소가 언급됩니다. 이것은 우리의 속죄제물로서 신약의 제사장 직분을 잘 감당할 수 있도록 네. 강하시고 능력이 있시고 더 풍성하신 그리스도를 상징합니다. 아멘. 일곱 번째는 헌신을 위해 번제물로 바치는 순양이 나옵니다. 이것은 우리가 제사장 직분을 잘 감당할 수 있도록 우리의 헌신이 되시는 네. 역시 강하신 그리스도를 상징합니다. 마지막 여덟 번째 중점은 제사장들의 헌신이 다만 하루일 뿐 아니라 매일매일 반복됐다는 것입니다. 아멘. 이것은 신약의 제사장들인 우리가 헌신과 임명에 있어서 아멘. 모든 일들을 일생 동안 잘 기억할 필요가 있다는 것을 의미합니다. 네, 그렇군요. 네, 그럼 여기에서 미노르찬 형제님의 메시지 1번 내용 중에 중요한 부분이었던 제사장들의 헌신과 임명에 관련된 내용을 잠깐 저희들이 시청하고, 연이어서 이 결정연구의 근간이 되는 라이프스타디의 저자인 위트니스 리 형제님의 메시지를 이어서 함께 시청해 보도록 하겠습니다. In Leviticus is for the purpose of training us to worship God, to partake of God, and to live a holy and clean and rejoicing life. You say, well, do I need to be trained how to rejoice? That sounds a little unnecessary. Well, in the divine realm, you need to know how to rejoice. You need to be trained even how to be joyous in God's presence, and we will be covering so many kinds of feasts and Sabbaths and the Jubilee and all these
ordained occasions of God. They are actually detailed training, how we should even live such a rejoicing life. Not to mention a sanctified life that is holy and clean. This afternoon is on the consecration of the priests. And clearly, we're here talking about the priests. In our regeneration, to become God's collective and corporate people, and that is, we are a priesthood. The second thing that is important in this particular message is clearly this word consecration. What is this consecration? What I want to say first is to impress you with this, brothers and sisters, that the consecration of the priests means that to become a priest, to serve as a priest, is not a light matter. So serious is this matter, filled and suffused with deep solemnity, dedication, or else it has to take place over the course of a week, 7 days. These priests, being consecrated, have to stay at the entrance of the tent of meeting until these days of the expiation is over. They have to give charge to the things there, would enter into these experiences, that these things would become our reality. Then we can become the true priests, the consecrated priests that are devoted to His divine purpose. The word, besides consecration, what is this? Consecration of the priest. I do believe it should be over 40 years or so. I got to know that this word is to fill up your head. You come to me empty-handed, like this. Then I fill your empty hand with a diamond and with a piece of gold. I fill up your hand. Why are you here this morning? As long as we are really regenerated, we are the real priest. But we need a day. We need a day of consecration. On our side, it is a kind of consecration. We just consecrate, offer, and give ourselves to God. Lord, I'm yours, because you bought me to serve you as your servants, even as your slaves. I tell you, this is a consecration on your side. The right way God would accept your offer. So He will do something over you, and that is on His side. And on His side, it is called the ordination. You consecrate yourself to Him, He ordains you to be His serving ones. That's the priest. Leviticus is a book, not to the ordinary people, but to the particular body that's called priests. Right? We are a particular people. What is our name? Priests. We are the real priests. Whatever Christ does, what Christ is to constitute us a priest. And this constitution is what? Is just a kind of divine ordination. 한 번은 큰 집회에서 해외 복음 사역에 대한 메시지가 전해졌습니다. 캄보디아, 아프리카의 마다가스카르 등 죽어가는 사람들의 영혼을 위해 말씀이 전해졌고, 많은 사람들은 듣고 깊은 감동을 받았습니다. 그 가운데에는 알렉산더 더프라는
15살의 소년도 있었습니다. 사람들은 불쌍한 영혼들을 생각하며 또 자신들에게 베풀어진 하나님의 은혜를 기억하고 기꺼이 재물을 헌금하여 해외 복음 사역을 위해 사용하도록 하였습니다. 헌금을 다 거둔 후에 집사들은 청중 뒤쪽으로 물러나려고 했습니다. 알렉산더라는 소년 역시 감동을 받아 자신도 헌금하고 싶은 마음이 간절했지만 15살의 소년에게 가진 것이라곤 아무것도 없었지요. 그때 알렉산더는 그들에게 다가가서 헌금 쟁반을 땅에 놓아줄 것을 간청하였습니다. 집사들은 그의 말이 좀 이상하다고 생각했지만 소년의 요청에 따라 헌금 쟁반을 바닥으로 옮기려고 하였습니다. 그들은 헌금 쟁반을 알렉산더 앞에 내려놓았습니다. 알렉산더는 그 쟁반 위에 서서 말했습니다. 하나님, 저는 제 자신을 당신께 바치겠습니다. 그는 그날 이후로 후퇴하지 않고 변함없이 주님을 섬겼습니다. 후에 그는 과연 주님을 섬기는 사람이 되었습니다. 바울은 우리가 구하는 것은 너희의 재물이 아니라 너희 자신이다 라고 말했습니다. 하나님의 뜻은 바로 우리가 우리 자신을 먼저 주님께 드리는 것입니다. (2018년) 레위기 결정연구 두 번째 미니스트리가 출간되었습니다. 2018년 여름훈련 집회에서는 레위기의 결정들로 제사장들의 헌신, 제사장 봉사의 기초, 번제단에서 온 불, 먹는 것의 의미, 죽음을 패배시킴, 나병에서 정결케 됨, 속죄, 명절, 희년 등의 결정이 제시되었습니다. 미니스트리를 통해 그 풍성을 다시금 누리실 수 있습니다. 미니스트리는 말씀을 전한 동역자들의 검토를 거쳐 다듬은 영문판 더 미니스트리를 번역한 책입니다. 메시지의 중심 부담, 세부적인 풍성을 한 항목도 놓치지 않고 다시 누리시기를 바랍니다. 2018년 레위기 결정연구 두 번째 미니스트리 다이제스트가 출간되었습니다. 레위기 결정연구 미니스트리 다이제스트는 이번 결정연구에서 해방된 부담을 교회 생활에 입체적으로 적용하도록 돕는 책자입니다. 아침 부흥 양식 진도에 맞추어 개인적으로 추구하실 수 있습니다. 가정집회에서의 목양, 소그룹 집회, 봉사자 집회 추구용으로도 적합한 책입니다. 위트니스 리의 레위기 하 라이프 스터디 동영상이 출시되었습니다. 레위기 결정연구 두 번째의 핵심 주제들인 먹는 것, 나병, 속죄, 명절, 희년에 대한 리영재님의 생생한 육성 메시지 29편을 누리실 수 있습니다. 플레이스토어에서 레위기를 검색하여 구매하실 수 있습니다. 네, 첫 번째 생명의 흐름이었습니다. 형제 자매님들께 도움이 되셨는지 잘 모르겠네요. 지금 흐르고 있는 찬송은 이번 레위기 결정연구와 관련된 찬송입니다. 이 찬송을 함께 누리시고 또 이번 주 제사장들의 헌신과 관련된 메시지가 형제자매님들께 열려져서 깊은 그런 누림을 우리에게 가져다 줄 수 있으면 좋겠습니다. 저희는 다음 주에 또 인사드리도록 하겠습니다. 감사합니다. 주로 조성되고 그 영에 물로 씻고 기름 발라져 제사장 신성한 속성을 표현해 미덕 통해 제사장 공급 판단해 생명을 사람에게
과인 보석 산출하고 나무 풀집 태우네. 끝없이 불타오르네. 누구도 막지 못해. 오, 힘과 추진력 되네. 우리 봉사의 원동력 돼. 다른 불 다지하고 오직 생명의 불로 섬겨. 결코 꺼지지 않아. 우리 영은 불타오르네. 하나님의 경륜의 성취 위해. 재물들의 실제이신 주 모든 것 포함한 그리스도 하나님의 영광의 광채 만물들을 붙드시는 분 마귀를 멸망시키셨네. 우리의 대장인 주 건축자 대제사장이 하늘의 사역자라. 오, 다함 없으신 주님 우리의 모든 것 되셨네. 기이하고 비밀한 모든 것을 포함한 인격 모든 시간 동안에 놀라운 이분을 얻으라. 그는 우리의 영원한 못이라. 우리 음식이신 하나님 먹음으로 연결돼 연합돼. 생명의 떡 살아있는 것 하늘에서 내려온 참것 천국의 실제는 먹는 것 가증한 죽음 이겨 죽음을 무효화하신 부활한 그리스도 먹음으로 이기네. 먹음으로 조성된 나는 생명과